पार्लीमेंट लगभग 20 मैंबर पार्लीमेंट चुन के देश की पार्लीमेंट जाते ने 7 राज सभा तो 13 लोक सभा तो और 19 मैंबर पार्लीमेंट मैं समझदा चुप करके बैठे होंगे सी। सरदार भगवंत सिंह मान कल्ले देश के प्रधानमंत्री सामने गज के बोलते देश के प्रधानमंत्री को घेरते। प्लीज बाजवा साहब सुन लो, पूरा टाइम मिलूगा। बाजवा जी पूरा कर लें दिओ। बाजवा जी रख लियो अपने, रख लियो, एक टाइम देवांगे थानू, टाइम देवांगे बाजवा साहब, टाइम देवांगे, मंत्री जी कोई गल नहीं, मंत्री जी रख लियो, तुसी अपने अंके ले आयो। बाजवा साहब, बाजवा जी, स्पीकर साहब, बाजवा जी तुहानू मौका दिता केयर नो एड्रेस करो जी। जी स्पीकर साहब, 3 काले कानून बना के, स्पीकर साहब 3 काले कानून बना के केंद्र की सरकार ने पंजाब के किसानों से हमला बोलिया, पंजाब के राजनीति इजाजत तो बिना बोलिया गया रिकॉर्ड ना किया जाए। जेड़ा विषय स्टेट का सीगा, जिस विषय के उत्ते स्टेट ने कानून बनाना सीगा, उस विषय के उत्ते बीजेपी की सरकार ने कानून बनाया। बिल्कुल उस विषय के उत्ते बीजेपी की सरकार ने कानून बनाया। तुसी बाजवा जी तुहानू सभा अगले स्पीकर तुसी हो। बाजवा जी तुहानू मौका मिल रहा है। स्पीकर साहब जो 3 काले कानून अगले स्पीकर तुसी हो। पंजाब के अगले स्पीकर मानयोग बाजवा जी तुसी हो। 700 तो ऊपर पंजाब का किसान शहीद होया। अगले स्पीकर बाजवा साहब इस अकाली दल की बदौलत, लीडर कांग्रेसियों की बदौलत बाजवा साहब बोलेंगे। कांग्रेस ने उस समय के मुख्यमंत्री ने एफएम साहब खड़े है, उन्होंने गल पूरी कर लैन दिओ। तुसी गल पूरी, तुहाडा लीडर ऑफ ऑपोजिशन दसो कौन है? तुहाडा लीडर ऑफ ऑपोजिशन दिओ। स्पीकर साहब इन्होंने कह दो अपना लीडर ऑफ ऑपोजिशन डिसाइड कर लें, फिर बोल लें बाजवा साहब। बाजवा जी, स्पीकर साहब, मानयोग स्पीकर साहब, जो पेंडू विकास फंड की गल आउंदी आ, जो पेंडू विकास फंड की गल आउंदी आ, केंद्र सरकार ने साडा पेंडू विकास फंड मंत्री जी, एक मिनट मंत्री जी, एक मिनट जी, एक मिनट मंत्री जी, एक मिनट जी, एक मिनट बैठो 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 बाजवा जी बैठो। मंत्री जी, मैं हाउस को बेनती करदा कि शांति बना के रखिए। मंत्री जी, मैं हाउस को बेनती करदा, मैं हुणे गल कर, तुसी बाजवा साहब तुसी पॉइंट नोट करो, तुसी जवाब देना है। यू हैव एम्पल टाइम। बाजवा जी तुहाडे अगले स्पीकर तुसी हो। अगले स्पीकर तुसी हो। अगले स्पीकर तुसी हो। सीएम साहब, सीएम साहब, बाजवा साहब, सीएम साहब, बाजवा साहब, सीएम साहब इधर बाजवा साहब सुनो, बाजवा साहब लीडर ऑफ हाउस खड़े हैं, कृपा करके सारे सुनो। लीडर ऑफ हाउस को सुन लो। ਤੁਸੀਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਿਨ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 5 ਸਾਲ 'ਚ? 4.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਿਸਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ। 4.5 ਸਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਾ ਲੈਂਦੇ ਸਿਸਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲ ਦੇ। ਕੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਗਏ ਉਹ बीजेपी ਵਾਲੇ? ਕੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਗਏ? ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ? ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ HM ਕੋਲੇ, ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ थोड़ा जा औखा हुंदा है 5 साल बाद जो जाती है ताकत ना, औखा हुंदा है, पर बह जाओ 7 साल मैं पार्लीमेंट च रहा, मैं बहुत बिठाए नहीं इदा। हाँ बह जाओ। चीमा साहब तो बाद बाजवा जी तैयार रहन, चीमा साहब तो बाद बाजवा जी तैयार रहन, सरदार प्रताप सिंह जी बाजवा तैयार रहन। चीमा साहब तो बाद, चीमा साहब तो बाद बाजवा जी तुसीं आपदे पॉइंट नोट कर लो। तुहाडे कोले पूरा टाइम है। मानयोग स्पीकर साहब पूरा टाइम, पूरा जवाब देंगे, बोलणगे, रंधावा बिल्कुल बोलणगे। बह जाओ आराम नाल तुसीं।
ਬਹਿ ਜਾਓ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਗੇ, ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੋਲਣਗੇ। ਚੀਮਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ। ਬੈਠੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੋਲ ਕਿਦਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੁਣ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਤਾ। ਲਾਈਵ ਡੈਕੋਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾਗਾ। ਪਰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਆ? ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੇਅਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾਂਗਾ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾਂਗਾ ਔਰ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ। देखो ऑनरेबल स्पीकर साहब, एक्सट्रीमली थैंकफुल है। बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है जिहड़ा सीएम साहब लैके आए एंड सारिया पार्टीज नरी साडी पार्टी नहीं, सारा पंजाब गवर्नमेंट की पिठ पिछे जिथों तक पंजाब नाल ज़्यादतियां हो रही। बट काइंडली जदों तुसीं सैकेंड कर रहे हो सीएम साहब नूं, ही इज़ इन दी नंबर 2 पोजीशन फाइनेंस मिनिस्टर। तुसीं कह रहे हो पंजाब की लड़ाई कल यही लड़ते रहे तो बाकी उसे बखियां मारते रहे। 5 फुट के बेस 65 साल की उम्र च नहीं। मैनू ये दसो, एक मिनट लेट मी स्पीक। या तो फिर राम रौला पाना मेरी बेनती सुन लो, मेरी एक बेनती सुन। कृपा करके माहौल देखो, सीनियर मोस्ट आदमी का काम है, सीनियर मोस्ट आदमी का काम है माहौल ठीक रखना। अज का दिन किंतु परंतु का नहीं। गवर्नर एड्रेस मैं पहली बार वेख्या, गवर्नर एड्रेस दे दे तो बहस ही ना होए। दैट मीन्स द गवर्नमेंट वाज़ प्रिपेयर्ड। तुसीं प्रिपेयर्ड नहीं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब नूं मता पास होए, शहीद आजम भगत सिंह डॉक्टर अंबेडकर साहब के इत्थे बुत लगने होण, महाराजा रणजीत सिंह की इत्थे हाउस के सदन दे विच सारा कुछ यूनैनिमसली पास होए। सीएमओ इन्हां दा ऑफिस अंडर प्रिपेयर्ड होए, उन्होंने यह पता ही नहीं कि हैरिटेज बिल्डिंग्स ने तो बुत लग नहीं सकते। दैट मीन्स दे मिसलेड द सीएम, दे मिसलेड द हाउस। हैव यू टेकन कॉग्निजेंस ऑफ दैट? कोई एक अफसर का इन्होंने सिर जड़ा उहदे रस्सा पाया उहदे गल च? कोई नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी अज दूजे दिन फिर चलो इनू लाइटर वेन च ही ले लो, ठीक है। अज के दिन भी बच्चे पैदा होंगे, सारा कुछ होंगे वर्ल्ड ओवर। दिस इज टेकन एज अ नॉन सीरियस डे 1 अप्रैल। ਉਹਦਾ मतलब कहन दा कि ਤੁਹਾਡਾ दफ्तर ਜਿਹੜਾ देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। मैं बेनती ਤੁਹਾਨੂੰ करना चाहना सीएम साहब, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ देखो ਤੁਸੀਂ फ्रेश स्टार्ट किया। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ उदण भी गल कही सी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਪਿੱਛੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ बैगेज है नहीं। कृपा करके नवी ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ। मैं ਉਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ। ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ मैं 65 साल की उम्र 100 किलो वजन के 5 फुट के मेज से चढ़ के हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन चुक के वाइस प्रेजिडेंट के मुंह से मारी की। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने मता पेश किया। मैं इस मते की प्रੋੜਤਾ करदागा। 1966 जो पुनर्गठन एक्ट बनया सीगा तो उस समय पंजाब का हिस्सा 60% सी चंडीगढ़ दे विच और हरियाणे का 40% सीगा। और सरकार समय समय से बनदियां रही, चाहे अकाली दल बीजेपी की सरकार बनी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, पर लेकिन किसी भी सरकार ने कोई भी लगातार हिस्सा करता गया, लगातार यूनिवर्सिटी हिस्सा करता गया। जिन्नियां इंस्टीट्यूशन
ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਪਿਆਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਪਿਆਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆਗਾ। ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਗਭਗ 20 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ, 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਔਰ 19 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ। ਪਲੀਜ਼ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਜੀ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਓ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਜਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ, ਅਗਲੇ ਸਪੀਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਲੇ ਸਪੀਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਅਗਲੇ ਸਪੀਕਰ ਮਾਨਯੋਗ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। 700 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਸਪੀਕਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਫਐਮ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ, ਬੈਠੋ, ਬੈਠੋ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਬੈਠੋ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਐਂਪਲ ਟਾਈਮ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਪੀਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਅਗਲੇ ਸਪੀਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਅਗਲੇ ਸਪੀਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਲੀਡਰ ਆਫ ਹਾਊਸ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣੋ। ਲੀਡਰ ਆਫ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਿਨ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 5 ਸਾਲ 'ਚ? 4.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਿਸਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ। 4.5 ਸਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਾ ਲੈਂਦੇ ਸਿਸਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲ ਦੇ। ਕੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ? ਕੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਗਏ? ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ? ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ।
ਐਚਐਮ ਕੋਲੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਕਤ ਨਾ, ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਹਿ ਜਾਓ 7 ਸਾਲ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਏਦਾਂ। ਹਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪ੍ਰਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਲਵੋ।